Start saying. யார் சொல்ல ஆரம்பிக்க போறேன்? நான் சொல்ல ஆரம்பிக்கவா ஜி? Shall I tell Mata? பண்ணுங்க பண்ணுங்க. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நமஸ்தே ஜி. ஓகே. கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம் ஆபதாம் அபகர்த்தாரம் தாதாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யகம். Yes, பார்வதி ஹரிஹரன் மேடம். Shall I start, Mata? Yeah. Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvedambaram naradam paripapracha valmikir muni pungavam konvasmin sampradham loke gunavan kaschviryavan dharmajñascha kritajñascha satyavakyo dridavratah. அடுத்தது சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कक्कत्समत्यश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो धृतिमान् को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोक्षस्य संयुगे. नेक्स्ट एतदिच्छाहं श्रोतुं परं कौतूहलं विने महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरं श्रुत्वा च एतत् त्रिलोक्यतः वाल्मीके नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्यो वाक्यमब्रवीत्. नेक्स्ट बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धा धैर्युक्तः श्रूयतां नरः विश्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महवीर्यो धृतिमान् वशी. சார் இந்த இதுலதான் நான் போன கிளாஸ்லயும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவோ ராமஹ, ஏன்னா ஸ்டாப் பண்றோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல அந்த ஓகாரம் அது விசர்க்கம் தான் குணமாயி குத்துவமாயி குணமாயிருக்கு. இஃப் யூ ஆர் நாட் ஸ்டாப்பிங் இக்ஷ்வாகு வம்ச பிரபவோ ராமோ நாம ஜனை ஸ்ருதஹ. ஓகே, if you are stopping wherever there is visargam, use the visargam. अस्तु माता. Oh, बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रु निबर्हणः विपुलांसः महाबाहुः कम्बुग्रीव महाहनुः महारक्तो महारस्को महेश्वासः समविभक्ताङ्गः. somebody is not muting and reading. Please mute yourself. Meenakshi madam, mahorasko. महेश्वासः गूढजस्तृ गूढजत्रुररिन्दमः आजानुबाहुस्तुशिराः सूललाटस्सु विक्रमः. Next. நீங்க போதுமா? Yes, Sridharan sir. Okay. समविभक्ताङ्गस्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः
यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान् Next. प्रजापति स्म श्रीमान् दातारिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता तुष्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतद्वज्ञो धनुर्वेदे இந்த இடத்துல தாமா வேதாங்க தத்துவஜ்ஞः. ஓகே, वेदाङ्गतद्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः. நிஷ்டிதः. நெக்ஸ்ட் ஒன்னே படிச்சிருங்க. ओके. सर्वशास्त्र तद्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोक प्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः. Okay. So we have seen 15 shlokas. So last class la nama paathom sarvaloka priyaha sadhuhu adhinatma vichakshanaha. Okay. Sarva loka priyaha எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம், நிறைய பார்த்துட்டோம், அவரை பத்தி நிறைய பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து we have to see some next shloka. Sarvada, இப்படி first I will read. Sarvada abhigata sadbihi samudra iva sindhubihi arya sarva samaschaiva sadaika priyadarshanaha. Okay. இப்போ சர்வதா அபிகதः சத்பிஹி சமுத்திரः இவ சிந்துபிஹி. Okay, so sarvada, what is that? The slokam வந்து says sarvada abhigatah sadbihi samudrah iva sindhubihi आर्यः सर्वसमः च एव सदैव becomes सदा एव प्रियदर्शनः. நிறைய சந்தி இருக்கு பாருங்க அதுல. சர்வதா அபிகதः, அதுல சர்வதா அபிகதः சவரண தீர்க்க சந்தி. then samudra iva is visargasya lopaha. Then sarva sama is there, samaha. Then cha eva becomes chaiva. Samaha cha becomes samascha. Visargasya sakaram anantaram chutvam. Okay. Then sadaiva becomes again vriddhi here. Sada eva priyadarshanaha. Okay, so I hope you have understood the sandhi. Sandhi unga ellarukku theriyum, but I just thought let me also do that. Ipo what is he saying? Sarvada abhigatah sadbihi. அபிகதः அப்படின்னா அதாவது கம்முனா டு கோ, நம்மளுக்கே தெரியும். இப்ப அபி இஸ் த உபசர்க்கம் தட் இஸ் யூஸ்ட். அபி பிளஸ் கம் தாத்து பிளஸ் இக்த பிரத்யை அபிகதः. அபிகதஹனா ஹி சாஃப்ட், அதாவது எல்லாரும் அவரை தேடி போறா. ஓகே, எல்லாரும் அவரை தேடி போறா. யாரு தேடி போறா? सर्वदा सद्भिः. Okay, सर्वदा सद्भिः अभिगतः. So all the people, सद्भिः ना याரு? सज्जनैः, by the people, right? By the good people. சஜ்ஜனானா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சத்து ஜனா
Sajjana. Yes, Sattu plus Jana is Sajjana. That comes in Sandhi rule. So, அந்த சஜ்ஜனாக எல்லாரும் அவரை தேடி போறாங்களா. All the good people, all the righteous people, all those who want அவருடைய கருணை யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ, சோ அவர்தான் பெரியவர், அவர்தான் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிற நல்லவர்கள் எல்லாரும் அவரை தேடி போறாங்களாம். எப்படி போறாங்க? இங்க ஒரு உமா கொண்டு வந்திருக்க பாருங்க. உப்பமா அலங்காரா. இங்க நம்மளாம் அலங்காரா படிச்சோம் இல்லையா கோவிதால. ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர். அலங்காரா நம்ம படிச்சோம். சமுத்திர இவ சிந்துபிகி. கரெக்டா? சமுத்திர இவ சிந்துபிகி. அப்போ எப்படி தேடி போறாளாம்? சமுத்திரம் சிந்துபிகி. அப்போ இந்த சிந்து அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து ரிவர்ஸ். இப்போ ஆல் த ரிவர்ஸ் they come together and they go to the ocean. இல்லையா? எல்லா ரிவர்ஸும் என்ன பண்ணுறதான்னா ஓஷியனுக்கு போறது. அந்த ரிவர்ஸ் எல்லாம் இப்ப எங்கதான் நம்ம எப்போதும் என்ன சொல்லுவோம், எல்லா நதிகளும் கடல்ல போய் கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So Rama is an ocean. Is considered to be an ocean. And Valmiki, இப்போ அந்த வால்மீகியோடு I could not get that slokam. I only got the meaning of it. I was trying to get the shloka, but I was not able to get it. I will try and see if I get it. Then I will even post it in the group. Yeah. So அதாவது என்ன சொல்றா அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து வால்மீகி, அதாவது சாகரம் அப்படின்னு சொன்னாலே இப்ப நம்ம சம்சார சாகரத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பட் ரிஷிஸ் எல்லாம் வந்து they are all immersing into the சாகரம் of what? Of bhakti. அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து அவளுடைய என்னது, நம்ம வந்து என்னது, we are all we are not going to, நம்ம நினைப்போம் நிறைய எல்லாருக்கும் என்னது, the last will be moksha இல்லையா? அத மோட்சத்தை நோக்கிதான் எல்லாரும் பயணப்படுவா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் விதி. ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தான்னா நம்மளுக்கு எத்தனை பிறப்பு எடுத்தாலும் மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் நீங்க நிறைய பேரை பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் வேண்டிப்பா. அப்போ வந்து இந்த சாகரம் வந்து எல்லாமே எப்படி வந்து எல்லா நதிகளும் அந்த ராமருங்கிற சாகரத்துல போய் கடல்ல போய் சேர்றதோ, அத மாதிரி நல்லவா எல்லாருமே அவரை துதி பாடிண்டே இருக்காங்க. எதுக்காக? அவரை மாதிரி ஒரு ஓஷியன், அவர் ஒரு கருணையானவர், அவர் தான் நமக்கு மோட்சம் கொடுக்கக்கூடியவர். Who can give us moksha? Who is a better person than the Lord himself to give us moksha? நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும்னா கண்டிப்பா. அப்போ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப சஜ்ஜனாக எல்லாருமே ராம மந்திரத்தை ராமநாமம்னு ஜெபிச்சுண்டு எவ்வளவு நாள் இருக்க முடியும்? அம்மோ இருந்துட்டு ராமரோட பாதத்தை அடையணும், எங்களுக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும், பிறவி வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த சாகரத்துல வந்து they want to go and unify themselves. அவளுக்கு அங்க போய் ராமரோட சேரணும், ஐக்கியம் ஆகணும், மோட்சம். அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றான்னா, இதுல வந்து அந்த ஓமா வந்து எப்படி உப்பமா எப்படி போட்டிருக்கா, ஒண்ணு நம்ம படிச்சிருக்கோம். let us not go to அலங்காரா now, பட் இதுல வந்து ஒரு அழகான உப்பமா இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும். சமுத்திரம், அப்புறம் வந்து சிந்து. ஓகே, அப்போ உப்பமா வாச்சகம். சாதாரண தர்மம் வந்து எப்படின்னா அபிகத்தை. கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் எப்படி வந்து எப்படி வந்து நதிகள் எல்லாம் கடலை போய் கலக்கிறதோ, அது மாதிரி
நல்லவர்கள் எல்லாரும் ராமர்கிட்ட ஐக்கியமாறாங்க. they always sought for shelter unto him. எங்களை வந்து காப்பாற்று ராமா அப்படின்னு போறாங்க. இதுல இன்னொன்னு என்ன சொல்றாங்கன்னா, வால்மீகி வந்து இதுல வந்து அந்த ஸ்லோகம் மட்டும் just try to get it. வால்மீகி வந்து ஒரு மலையா, ஒரு அச்சலை, அதாவது மலை, அச்சலைன்னா மலை, பிகாஸ் ந சலத்தி இத்தி அச்சலை, இட் டசன்ட் மூவ், ரைட்? ஸோ அந்த மலையிலிருந்து வர அந்த தண்ணி, அதுதான் வந்து மலையில வால்மீகிங்கிற அந்த மலையிலிருந்து ஊற்றெடுத்து வர்ற நதி ராமாயணம்னு நதியாம். ஓகே, அந்த ஒவ்வொரு கவிஞரோட உவமை வந்து வேற மாதிரி. உப்பமா இஸ் a different thing. இங்க இந்த இடத்துல வந்து சிந்துபிகி நம்ம இதை சொல்லும் பொழுது அதுவும் நமக்கு எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஸோ தட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷேர் இட் வித் யூ. அந்த மலையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நதியானது வந்து ராமாயணம்ங்கிற நதி என்ன பண்ணாருதான், அது ராமருங்கிற கடலை போய் சேருது, அந்த சாகரத்துல போய் சேருது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ கம்பேரிசன் ஹியர். ஓகே, I just wanted to tell you. அப்போ என்ன இருக்கான்? ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் தட். அப்போ சத்பிஹி அபிகதஹ சமுத்ரைவ சிந்துபிஹி. நெக்ஸ்ட் ஆரியஹ. ஆரியஹ அப்படின்னா நம்ம ஆரிய அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது ஆரியஹங்கும் போது பிரதமா விபக்தி பகுவச்சனம், சாரி, பிரதமா விபக்தி ஏகவச்சனம் ஆயிடுது. ஓகே, ஆர்யா இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி நோபிள், இஸ் அ நோபிள் பர்சன், ஒரு கிரேட் பர்சன். நம்ம அதாவது இப்ப கிரேட்டா, இப்ப சர் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல நம்ம டைட்டில் கொடுப்பாங்க. நாட் நம்ம கூப்பிடுற சர் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே, நம்ம கூப்பிடுற சர் வந்து இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சும்மா மரியாதை நிமித்தமாக கூப்பிடாது. அப்போ வந்து முன்னாடி எல்லாம் அந்த நைட்ஸ், நம்ம இங்கிலீஷ் இதுல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the queen will give a title. அந்த டைட்டில் வந்து they will be அந்த குவீன் கிட்டேன்னா அந்த சர்ங்கிற டைட்டில் வாங்குவாங்க. இப்போ ஐசாக் நியூட்டன் அப்படின்னா he will be called சர் ஐசாக் நியூட்டன். சும்மா எல்லாரும் சர் எல்லாம் போட்டுக்க முடியாது. பிகாஸ் he has அவர் கண்டுபிடிப்புனால he has been awarded with the title. அதான் he has done a noble thing for the cause of the country. இதுதான் ஆக்சுவலி. பட் நம்ம கூப்பிடுற சர் வந்து இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது எங்களோட ஒன் ஆஃப் மை ப்ரொஃபசர்ஸ், இது இந்த கான்டெக்ட்ல ஐ வாண்ட் டு சே தட் பிகாஸ் we are doing சம்ஸ்கிருதம், ரைட்? அண்ட் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கும் பொழுது நிறைய பேர் will be like we have many acharyas who teach us for our MA, and they are all pro Hinduism, and they will not be for people who have what to say, who have they feel that Sanskritam has been ruined by the English people and all that. They feel that is their feeling. Okay, அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம். பட் when we said டீச்சரை விஷ் பண்ணும்பொழுது ஜென்ரலி சம்ஸ்கிருத கிளாஸ்னா we say நமஸ்தே மகோதயா and all those things, but some of them said good evening sir or good morning sir. He said don't call me sir, I don't like it. அது இங்கிலீஷ்காரன் கண்டுபிடிச்சது, அது வந்து இங்கிலீஷ்காரன் நமக்காக கண்டுபிடிச்சது அந்த வார்த்தைய. அது என்ன அப்படின்னா அது ஸ்லேவ் ஐ ரிமெயின். அவர் சொன்னது. ஸோ ஸ்லேவ் ஐ ரிமெயின், நான் உனக்கு அடிமையாகவே இருக்கிறேன். அதனாலதான் வந்து சர் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவ. ஸோ டோன்ட் கால் மீ சர், ஐ எம் ஆச்சாரியா, ஐ எம் யுவர் குரு. ஸோ தட் இஸ் ரிமான். ஸோ வை ஐ எம் சேயிங் திஸ் இஸ் இட்ஸ் நாட் ஆர்யா இஸ் நாட் நம்ம கூப்பிடுற சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. It is a title which is given Arya அப்படின்னு சொன்னான்னா ரொம்ப ஹை. It has been used by all our even Kalidas கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கா. நிறைய பழைய சான்ஸ்கிரிட் ரைட்டர்ஸ் have been used
கூப்பிடுறதுக்கு இப்ப மரியாதையா ஒரு ஒரு வேலை செய்யறவன் வந்து அவனுடைய முதலாளியை கூப்பிடும் பொழுது ஆரிய அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காரு. இப்ப இங்க என்ன சொல்றா, ஆரியக. அப்போ அவர் வந்து ஆரியக, அவருக்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டியவர். இஸ் அ வெரி நோபல் பர்சன். அப்போ அந்த ஆரியக, ஆரியங்கிறதுக்கு வந்து the root is rikaranta, only rikaranta. Okay, it is a dhatu which is rikaranta, and we use the net pratyaya, krit pratyaya, net. நெத்து போட்டானா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் விருத்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தக்காரா போயிரும், நக்காரா வந்து போயிடும், ஆனா நித்தா இருக்கிறதுனால விருத்தி வரும். ஸோ இட் இஸ் ஆரிய. ஓகே, the shabda is ஆரிய and ru is the dhatu. So பூஜிக்கப்பட வேண்டியவர், he is a noble person, அவரை தான் ஆரி. ஸோ அவருக்கு வந்து அப்ப ராமா is known ஆரியக சொல்றாரு நாரதர் வந்து ஆரியக. இங்க பாருங்க, சர்வ சமக. சர்வ சமக அப்படின்னா என்ன? சமக அப்படின்னா தெரியும், ஈக்குவல். சர்வ சமக, சர்வேஷு சமக. இத நம்ம ரெண்டு விதமா நம்ம பார்க்கலாம். ஒண்ணு ராமரோட குணத்தை எடுத்துக்கலாம், சர்வேஷு சமக. இப்போ நம்ம வந்து சமக நம்ம இருக்க முடியாது இல்லையா? இப்போ நமக்கு வந்து பிளஷரா இருந்தா நம்ம we are happyனா நம்ம வேற மாதிரி இருப்போம், நம்ம சேடா இருந்தா நம்ம வேற மாதிரி இருப்போம், நமக்கு ஃபீவர் வந்தா நம்ம வேற மாதிரி இருப்போம். when we are going outside and watching a movie, our feelings will be different. but ராமர் வந்து அவரோட குவாலிட்டிஸ்ல சர்வ சமக, he was equal பெயின் பிளஷர் எல்லாத்துலயும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறா. என்ன உதாரணம்னா, தசரதா கால்ட் ராமா அண்ட் செட், ராமா நான் வந்து யுவராஜ பட்டம் வந்து நான் சூட்ட போறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ, ஐ எம் கோயிங் டு மேக் யூ த பிரின்ஸ் ஆஃப் அயோத்தியா. ஸோ நாளைக்கு நான் வந்து உனக்கு யுவராஜ பட்டம் வந்து சூட்ட போறேன். He was not ராமர் வந்து ஓகே 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 ஐ எம் கோயிங் டு பி த கிங், ஐ எம் கோயிங் டு பி த யுவராஜான்னு he just அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அம்மா கிட்ட போய் விஷயத்த சொல்லிட்டு he went away, போயிட்டார். அதுவே என்ன ஆயிடுத்து, ராத்திரி வந்து மந்தரை வந்து சொல்லி கைகேயி சொல்லி ராமா had to go to forest the next day in exile for 14 years. The same Dasharatha called him back again and said, Rama, எனக்கு கைகேயிக்கு நான் கொடுத்த வரோம் இந்த மாதிரி, you have to go to the forest. That time also, okay, whatever you say, I abide. அப்பவும் அவர் நமஸ்காரம் பண்ணினார். See, that is why he is sarva samaha. He is not showing pleasure one time, he is not saying showing his pain another time. So this is what happened, what has happened with Dasharath. இன்னொன்னு வந்து twice I said two ways you can see sarva samaha is, one is with what is feelings, okay, pleasure and pain, is treating it equally. இன்னொன்னு விதமான சர்வ சமாகா பாருங்க, he treats all people alike, எல்லாரையும் ஒண்ணு போல நடத்துறார். இவருக்கு ஆஞ்சநேயர் அவருடைய பரம பக்தர், லக்ஷ்மணா இஸ் அவருடைய ரொம்ப அன்புக்குரிய சகோதரன். இதெல்லாம் கிடையாது. everybody he treated them alike, everyone. ஒரு வாஷர்மேன் சொன்னதுக்காக சீதையவே he sent her away. So everyone was treated alike. இதுலயும் we will see some places in இதுல வந்து ஒண்ணு சொல்றார். அதாவது வாலி அண்ட் சுக்ரீவா both were fighting with each other. அப்போ வந்து வாலி took away சுக்ரீவாஸ் வைஃப், இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ரூமா வந்து took her away, அதனாலதான் they had a fight.
So Sugriva asked Rama's help to get back his wife and to kill Vali also. He took Rama's help. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வென் வாலி கேம் டு ஃபைட் வித் ராமா, ராமருக்கு வந்து யாரு வாலி யாரு சுக்ரீவான்னு தெரியல. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ராமாயண கதை தான். பட் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல சர்வசமகாங்கிறதுக்கு நம்ம இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றோங்கிறத தான் பார்க்கணும். அப்போ he didn't do anything and Sugriva went to fight and he didn't strike his arrow. அவர் வந்து அம்பு விடணும் அதெல்லாம் பேசி வச்சாச்சு. ஆனா இவ ரெண்டு பேரும் சண்டை போடும்போது யாரு வாலி யாரு சுக்ரீவர்னு தெரியல. So Sugriva was badly beaten by Vali. He came back and Vali went away. சுக்ரீவர் வந்து ராமர் கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். நீங்க இப்படி பண்ணிட்டே, நான் உங்களை நம்பி தானே நான் போனேன் அப்படின்னு. ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வந்து தெரியல, நீ மாலையை போட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா that's the story. But what they say, what the commentaries say is that time he wanted to give a chance to Vali. He wanted to treat everyone alike. ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாராம். வாலி உள்ள போன உடனே வாலி வந்து சொல்றார், தாரா இஸ் வைஃப், ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஹிம் எதுனால வந்தேன் திரும்பி அப்படின்னு சொன்ன உடனே தாரா சொல்றா, நீங்க வந்து சண்டை போட்டிருக்க வேண்டியதானே, திருப்பி வந்துட்டு திருப்பி சண்டை போட போறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் சம்திங் இஸ் ஃபிஷி தேர் அப்படின்னு. ஸோ ராமா கேவ் வாலி அ சான்ஸ் டு கிவ் பேக் ரோமா. ஸோ ராமா வந்து அவரை வந்து எளிமையா ட்ரீட் பண்ணல. He also treated him alike சுக்ரீவா. இவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் இவர் என்ன பண்றார். பட் he did not do that and then he was killed. அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அதே மாதிரி தான் ராவணா, கும்பகர்ணா, விபீஷணா, everyone he treated them alike. Equally he wanted to give chance. அதனாலதான் when விபீஷணா சரணாகதி அடைஞ்சார், Ravanan also when he was stranded, he didn't kill him. He sent him away and asked him to come the next day. So he treated everyone equally. அதுதான் இது வந்து this is the sarva samaha. Then sadaiva priyadarshanaha. Okay. Sadaivana sadaeva. Sadaeva priyadarshanaha. Priyadarshana நம்ம பார்த்துட்டோம் முன்னாடியே. பிரியதர்ஷனா, எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு லுக் அட் ஹிம். அதை நம்ம இன்னைக்கு இன்னொரு ஆங்கிள் பார்ப்போம். அன்னைக்கே நம்ம முன்னாடி படிக்கும் பொழுதே பிரியதர்ஷனா, எவ்ரிபடி லைக்ஸ் டு see the face of. அப்போ வந்து நம்ம ஏக பிரியதர்ஷனான்னு பார்த்தோம். இங்க சதாஏவ ஏக பிரியதர்ஷனதான் சதேக பிரியதர்ஷனகான்னு கொடுத்திருக்கு. இல்ல, அதாவதுமா வெயிட், ஐ அம் கமிங் டு தட் பாயிண்ட். வெயிட், அதாவது some books it is eka priyadarshanaha, some book it is sadaeva priyadarshanaha. Okay, two forms are also accepted. இது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கமெண்ட்ரி வந்து யார் கொடுத்திருக்கா அப்படின்னா ரங்கன்ஜி வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றார், முன்னாடியே நம்ம ஏக பிரியதர்ஷனாங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம், அதனால இங்க நம்ம சதாஏவ பிரியதர்ஷனக அப்படின்னு இந்த இடத்துல நம்ம வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏன் ஏக பிரியதர்ஷனா நம்ம வச்சுக்கலாம்னுட்டு. பட் இன் மெனி புக்ஸ் தேர் ஆர் ஏக பிரியதர்ஷனா, இன் மெனி புக்ஸ் தேர் இஸ் ஏவ பிரியதர்ஷனா ஆல்சோ. ஓகே, நான் பார்க்குற புக்ல சதைவ பிரியதர்ஷனா இருக்கு. உங்களோட புக்ல ஏக பிரியதர்ஷனா இருக்கா? both are not wrong, but eka priyadarshana is the only one. Sada, just the meaning தான் eka priyadarshana sadaeva, அதாவது எப்பொழுதுமே அவர் பிரியதர்ஷனமா. அவர் கொடுக்கிற தர்சனம் வந்து எல்லாராலையும் எப்பொழுதுமே எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது எல்லாருக்குமே அவர் பிரியமா இருக்கான்னா என்ன? அதாவது பிகாஸ் he is a very, அவருடைய ஃபேஸ் வந்து அந்த க்ளோ, அந்த லஸ்டர், everyone likes to see him. Even the rishis, they go to him.
He has come to the forest, they go to him. He says, don't worry, he's very peaceful. Don't worry, நான் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நான் ராட்சசாஸ் எல்லாம் இது பண்ணிட்டு I will give you peace of mind, don't worry. So they all want to see Rama. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது நம்ம அவரை பார்க்க மாட்டோமா? அதனாலதான் அந்த சதாஏவ. ஓகே, இப்ப இன்னைக்கு பாக்குறா, நாளைக்கும் பாக்குறா. அப்போ சதாஏவ பிரியதர்ஷனம், எப்ப பார்த்தாலும் he is attracted. அத மாதிரி everyone is attracted towards it. அதனால you can keep it சதாஏவ also. And இது வந்து இப்படியும் வச்சுக்கலாம், நம்ம ஏக பிரியதர்ஷனாவும் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இப்போ இதுல வந்து சபரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய நிறைய உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒண்ணு சபரி. He has lost his wife and he is going and all that. சபரியை பார்த்தோம்னா கூட he is not perturbed. ஏன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் முன்னாடியே, அவர் வந்து எப்படி இருக்காரு, அவர் வந்து சர்வசமக, இதுவும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். சர்வதா ஆரிய சர்வசமகங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால அந்த சபரியை பார்த்தோம்னா கூட he was peacefully only talking to her. Sabari said, I've been waiting for 100 years to see you, Rama. Okay, அப்போ it was very peaceful. இன்னொன்னு வந்து ஒரு 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 ஒருத்தரோட கற்பனை, ஒரு கமெண்டேட்டரோட கற்பனை வந்து சதாஏவ, அவர் வந்து சொல்றாரு சதாஏவ பிரியதர்ஷனம். கௌசல்யா வந்து காலையில இந்த சின்ன குழந்தையா ராமரை வந்து எழுப்புவாளாம். எழுப்பும் பொழுது எவ்ரிடே when Rama opens his eyes, Kausalya is so much attracted to him. இந்த தர்சனம் வந்து இந்த தர்சனம் தினம் எனக்கு குழந்தை வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரிய தர்சனம் ரொம்ப ஆசையா பார்ப்பா. என் குழந்தை வந்து தினம் தூங்கி எழுந்திருக்கும் பொழுது கௌசல்யா வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. அதனாலதான் they say that one of them wrote Kausalya Supraja Rama when awakening அந்த டயத்துல. ஓகே, நிறைய அதான் சொல்றேன். அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து சூர்பனகை வந்து காட்டுல போய் இவரை பார்த்துட்டு she went to Ravana and said he's a கந்தர்வ மூர்த்திமான், ஒரு கந்தர்வன் மாதிரி இருக்க பிரியதர்ஷனா. she also said he's very much பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு ஆசையா இருக்கு. அப்புறம் வாலி when he was dying, when he was struck by arrow by Rama, when he was dying, he went to his wife Tara and said, see, I have been killed, நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன், ஆனா அவரோட முகத்தை பார்க்கும்பொழுது பிரியதர்ஷன has. So that is again another one. Even Ravana, when he is stranded, his Sarathi takes him away. He tells, why did you take me away from the battlefield? நான் அவரை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பேனே. He is பிரியதர்ஷன. So எல்லாருக்கும் பாருங்க, he's a person whom everybody wants to look at. So இது I think this is இது இந்த சமுத்திரங்கிற வேர்டுக்கு மட்டும் அந்த ஆரியாங்கிற வேர்டுக்கு நான் சொன்னேன் ரூ கட்டவ் பிளஸ் நெட்டு. அப்போ அப்படின்னா அணுகர்த்தும் யோகியக, அதாவது அது எப்படின்னா அணுகர்த்தும் யோகியக, யாரை நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அவாதான் ஆரிய. ஓகே, இன்னொன்னு வந்து சமுத்திரக. இப்ப நம்ம சக இது பகுவிரிகில நம்ம படிப்போம். இதுல வந்து முத்ரையா சக வர்த்ததே இதி சமுத்திரக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். முத்ரையா சக வர்த்ததே. முத்ரான்னா என்னது? முத்திரை. அந்த காலத்துல எல்லாம் முத்திரை கொடுப்பா. அது எப்படி கொடுப்பா? ரத்னங்களாலேயோ தங்கத்தாலேயோ தானே ராஜாக்கள்லாம் கொடுப்பா. ஓகே, ஸோ தே ஆர் ஆல் ப்ரெஷியஸ். ஸோ அந்த 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 ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் எங்க கிடைக்கிறது? சமுத்திரத்துல. ஸோ அதனாலதான் முத்ரையா சக வர்த்ததே இதி சமுத்திரக அப்படின்னு பேர் வந்தது. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இன்னையோட ஸ்லோகம் வந்து ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ. ஐ வில் ரீட் இட் அகெயின். சர்வதா விகதக சர்வதா அபிகதக சத்பிஹி சமுத்திரக இவ சிந்துபிஹி ஆரியக சர்வசமக ச ஏவ
சதா ஏவ பிரியதர்ஷன். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் சந்தி. ஐ திங்க் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்டோம். சந்தி வந்து என்ன இருக்கு இதுல ஒண்ணு நம்ம முதலே பார்த்தோம். சர்வதா அபிகதக, சர்வதா பிளஸ் அபிகதக தீர்க்க சந்தி, அண்ட் சதைவ வில் பி சதா பிளஸ் ஏவ. அது அடுத்தது சமாசால சர்வ சமக, சர்வேஷு சமக, பிரிய தர்ஷன பிரியம் தர்ஷனம் எஸ்ய சக, தட் இஸ் அ பகுவிரி. அப்புறம் அபிகதக வில் பி அபி பிளஸ் கம் பிளஸ் இத்த. ஓகே, ஸோ வேற ஒன்றும் இல்லை இதுல, வேற பார்க்கத்தக்க ஒன்றும் இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஸ்லோகா. So I hope you understood. Yeah.